โมหะแปะลิกรรมระบอบไม้จุมปูโกนโปรแต่โกนชีวิตระบอบไม้มันได้คลาดเหนื่อยหดลายการงีเอาไว้ก็ดาวไม้ทั่วบ้านตั้งอ้อดับใบจิงจำโกนอ้อยบ้านรัวเมียนลายเปียทาเรียทอยสำหรับไม้ตุกใบเลียงโกก็ดาวโรงเงียอย่างนาก็ดาวกำทาลายตรำกำลังกายสมใบตายชีวิตก็ไม้มันได้เกิดลายโปรตังตายไปไม้เมียนโกนชีวิตระบอบไม้คือบ้านประโกลอ้อยโกนอ้อเตาหายไม้เห็นและบองกรบแบบอย่างดับใบจิงจำโกนอ้อยรัวไม้และบองแต่งอ้อรอการสบายริเรียดันไม้หลบเมียนกาวดันไม้มันตอนเมียนโกนไม้และบองเปลเวลีจรานดับใบเมยไทยโกนไม้สู่โฮบมันกรบกรอนเอาแต่โกนบานยำชะแอดไม้สู่สมรานมันกรบกรอนเอาแต่โกนบานเก่งลุสกอบสกอลไม้สู่ลุมบะเนื่อยฮอตเพื่อการเงียกรบยางเอาแต่โกนบานศึกษาเรียนโซดไม้เฮียนแปะลิกรรมดับใบโกนกรบยางระหดดอลเรียงกายไม้ใบเจ็ดตรดโตรมสแกงสโกมสกปรกระบอบไม้ใบเจ็ดจอกซอยปลุกไม้โฮบมันบานกรบกรอนสมรานมันบานสกอบสกอลระวลควอลควายตายปีเรืองโกนบรรดาลอ้อยไม้เตยเจชื่อตายตุใบเจไม้ชื่ออย่างนาก็ไม้มันเกิดปีคลุนไอลายไม้เกิดเตยแต่มาย่างคือไม้เกิดดอลโกนไม้ไผ่ไม้ปรวยคลายโกนระบอบไม้ชื่อคลายโกนระบอบไม้มันสรูคลุนคลายโกนยำมันบานเกณฑ์มันลัวเรียนมันเกิดเป็ดได้ไม้ลือทะโกนชื่อตึกมกระบอบไม้สไลสลังอ้อโดยสาการปรวยบารอมจมปูโกนไม้รถรกนำอ้อยโกนเล็บไม้ยอโกนตุเป็ดไม้หยอได้หยอเจิงเนาเป็ดไอโกนชื่อไม้ทั่วเอาไว้ก็มันเกิดขนมใบดองระบอบไม้ชื่อเจียงโกนตัวเตียดบาสันจะอาชื่อจุ่มนุโกนบานไม้ประกอบเจียมันเอาโกนระบอบไม้ชื่อลายไม้หนึ่งโยคลวนเต่าชื่อจุ่มนุโกนมันคานลายเมียนบกโกลนามันเนี่ยได้เฮียนแปะลีชีวิตจุ่มปูโกนโดยเจียไม้ลายไม้เฮียนแปะลีดอยชีวิตลวนไม้อัดกัดสอลายนาไม้กัดตายโกนสงวนจีวาเอาตายก่อนในทาบานกระไดศกไม้คอมปรังเฟอสอบกัจกาเขมียนเตเปียทาสรวลสนกไม้ปรังปูปีรอลกระไดตุกเอาโกนบานศกรูสบายไม้สูลมบาดอยคลุนไอขัดคอมปรังแปลงอัดเหนื่อยนายตัวไม้เต้าโซนก็มันสดายไม้โบเจียกายดำใบโกนชีวิตไม้มวยมันปรวยลายแต่ควอลอัดสบายปลุกบดสงวนไม้กัดกรบยางคือกัดโกนไม้สูสลับคลุนเอาโกนรัวได้ไม้ตายตายเนาก็ใบโกนได้ไม้ทายทวนโกนรอทั้งไงได้ไม้ถนัดถนอมลมบอมใบได้ไม้ละออไกรทลายเลลุบได้ไม้เอาคลุนโกนจบตรุงได้ไม้คมกรองแตงทั้งไงยุบได้ไม้เมื่อทายอัดเมียนชบได้ไม้เถื่อกรบสอบกัจกาได้ไม้กาปีโรงเงียกระดาวได้ไม้กบายเปิมันเตอนาได้ไม้ใบโปทลายจีวาได้ไม้เสนากาเปียโกนไม้ปรมกรบยางคือปรมลมบาเอาตะโกนบานสรนกปรมการตกเอาตะโกนบานสกสรูลปรมสลับคลูนเอาตะโกนบานรูโกนละอเตรเมียนกัจจินจำเมียดาใบดายังเตรกัทาอาตมาอันเตรตายจินจำเมียดาใบดาตอบวิงโดยได้โลกบานจินจำอาตมากันลองมอกอันจังได้การเงียรกตรอบสมบัติดำใบเมียนละตะเพียบเตรจินจำเมียดาใบดาคือเจอการจำบัดบำพดขนงเนียมคลุนเจิงได้เจโกนโปรสไรรบโลกตั้งปี
តាមស្ថានភាពសពថ្ងៃយើងឃើញថាជាតិសាសន៍នីមួយៗតែងមានវប្បធម៌ប្រពៃណីផ្សេងគ្នាតួយ៉ាងដូចជាការទំនុកបំរុងផ្គត់ផ្គង់ចិញ្ចឹមមាតាបិតាជាដើមជនបរទេសលោកខាងលិចមិនសូវមានពេលវេលាច្រើននៅជាមួយនឹងមាតាបិតារបស់ពួកគេនោះទេព្រោះមមាញឹកក្នុងការងាររបស់ខ្លួនដូច្នេះភាគច្រើនគេយកមាតាបិតាទៅផ្ញើក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលថែទាំចាស់ត្រង់ចំណុចនេះយើងឃើញថាពួកគេមិនសូវនៅក្បែរថែទាំមាតាបិតាញឹកញាប់មែនពិតប៉ុន្តែពួកគេមានការផ្គត់ផ្គង់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភជាប្រចាំរាល់ខែសម្រាប់ផ្ដល់ជូនមាតាបិតានេះក៏ឈ្មោះថាពួកគេបានជួយចិញ្ចឹមថែរក្សាជីវិតរបស់លោកទាំងពីរផងដែរដោយឡែកប្រពៃណីរបស់ជាតិខ្មែរយើងភាគច្រើនពេលមាតាបិតាចាស់ជរាទ្រុឌទ្រោមទៅពុំសូវមានកម្លាំងកំហែងស្មារតីមាំទាំឡើយអញ្ចឹងហើយពួកលោកត្រូវប្រគល់ការងារគ្រប់គ្រងផ្ទះសម្បែងឲ្យដល់កូនដើម្បីមើលការខុសត្រូវជំនួសវិញដូច្នេះយើងទាំងឡាយគួរដឹងពីកាតព្វកិច្ចដែលត្រូវផ្គត់ផ្គង់លោកដោយបច្ច័យទាំង4មានការជូនសម្លៀកបំពាក់ម្ហូបចំណីលុយកាក់ប្រាក់កាសជាដើមចំពោះលោកដើម្បីឲ្យស័ក្តិសមពេលដែលលោកធ្លាប់បានចិញ្ចឹមយើងកាលពីនៅវ័យតូចកូនត្រូវឆ្វេងយល់ថាកាលនៅវ័យតូចប្រកាសជាពុំដឹងនៅអ្វីសោះឡើយចំពោះការចិញ្ចឹមបីបាច់ថ្នាក់ថ្នមស្រឡាញ់អស់ពីចិត្តពីថ្លើមរបស់អ្នកមានគុណយ៉ាងម៉ត់ចត់ដោយមិនគិតពីជីវិតខ្លួនឡើយទាំងខិតខំចិញ្ចឹមកូនយ៉ាងលំបាកវេទនាស្ទើរគ្មានពេលពិសាបាយឬពេលសម្រាកផងក៏ព្រោះតែកូនរបស់គាត់នឹងឯងត្រង់ចំណុចនេះបានជាយើងពេលខ្លះមិនបានដឹងព្រោះនៅតូចមានសញ្ញាតិចតួចណាស់សម្រាប់ការចងចាំដូច្នេះយើងគួរតែមានបទពិសោធន៍ចំពោះខ្លួននៅពេលមានបទនឹងដឹងថាតើចិត្តរបស់មាតាបិតាមានជំរឿយ៉ាងណាចំពោះកូនរបស់ខ្លួននោះបើសិនជាយើងនៅមិនទាន់មានកូនទេក៏គួរឆ្វេងយល់ពីរឿងនេះតាមរយៈការអានសៀវភៅដែលនិយាយអំពីទឹកចិត្តមាតាបិតាដែលលោកមានចំពោះកូនឬអាចមើលអ្នកដទៃដែលគេមានកូននោះតើទឹកចិត្តរបស់គេរំភើបយ៉ាងណាចំពោះកូនរបស់ខ្លួនព្រះបាទអជាតសតុរាជទ្រង់មិនបានដឹងថាមាតាបិតាមានគុណធម៌មានសេចក្តីស្រឡាញ់ចំពោះខ្លួនប៉ុណ្ណានោះទេនៅពេលដែលព្រះអគ្គមហេសីរបស់ព្រះអង្គបានប្រសូតបុត្រមកព្រះអង្គមានប្រតិយរំភើបខ្លាំងណាស់ចំពោះការអាណិតស្រឡាញ់ដល់ព្រះរាជបុត្ររបស់ខ្លួនតែពេលនោះព្រះអង្គមានព្រះបញ្ញាញាណគិតថាកាលបើអាត្មាអញនៅតូចប្រហែលជាមាតាបិតារបស់អាត្មាអញស្រឡាញ់អញដូចយ៉ាងនឹងដែរហើយមើលទៅពេលនោះទ្រង់ក៏ដឹងពីកំហុសរបស់ខ្លួនដែលបានធ្វើបាបបិតាដោយយកព្រះអង្គទៅដាក់ក្នុងគុកដើម្បីបង្អត់ព្រះកល្យាស្ងោយរហូតដល់ចូលទីវង្គតនោះពេលភ្លាមនោះព្រះអង្គប្រញាប់ប្រញាល់ប្រើអាមាត្យឲ្យទៅចាក់សោទ្វារគុកដើម្បីដោះលែងព្រះរាជបិតាមកវិញប៉ុន្តែព្រះអង្គទ្រង់សោយទីវង្គតបាត់ទៅហើយដូច្នេះកូនប្រុសស្រីទាំងឡាយក៏បីព្យាយាមប្រតិបត្តិខ្លួនឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់ក្នុងការខ្វល់ខ្វាយបម្រើចិញ្ចឹមមាតាបិតាដើម្បីคล้ายខ្លួនទៅជាកូនដ៏ល្អមាតាបិតាពេលគាត់ចាស់ទៅគាត់នឹករំពឹងដល់កូនប្រុសស្រីទាំងឡាយសូមកូនទាំងឡាយកុំបោះបង់មាតាបិតានោះឡើយគាត់ចាស់ហើយគឺយើងមានកាតព្វកិច្ចត្រូវចិញ្ចឹមថែរក្សាឪពុកម្ដាយរបស់យើងវិញកូនណាដែលបានមើលថែពុកម៉ែកូននោះតែងតែចម្រើនចូលកូនទាំងឡាយខំប្រឹងយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ទៅចំពោះពុកម្ដាយរបស់យើងគាត់គឺជាព្រះរស់ដ៏ល្អប្រសើរដែលថែយើងតាំងពីតូចមកកុំឲ្យខណៈកុំឲ្យវេលាដ៏ល្អដែលយើងមានពុកមានម៉ែនៅក្បែរហើយនោះកុំឲ្យពេលដ៏ល្អនេះកន្លងទៅដោយការមិនបានយកចិត្តទុកដាក់នោះឡើយពេលវេលាដ៏ល្អគឺមានព្រះរស់នៅក្នុងផ្ទះជាទេវតាជាព្រះព្រហ្មជាអាហុណេយបុគ្គល
ជាបុគ្គលដែលយើងគួរគោរពគួរបូជាគួរថ្វាយបង្គំគួរចិញ្ចឹមគួរមើលថែរក្សាតបស្នងនៅមហាគុណដ៏ធំធេងដែលគាត់បានចិញ្ចឹមមើលថែយើងកន្លងមកកូនជាទីស្រឡាញ់ឥឡូវនេះកូនធំហើយកិច្ចការអ្វីដែលកូនអាចជួយពុកម៉ែបានកូនកុំប្រងើយកន្តើយឡើយពុកនិងម៉ែព្យាយាមសពថ្ងៃនេះក៏ដើម្បីកូនគ្រប់គ្នាចូលកូនឧស្សាហ៍ព្យាយាមជួយបំពេញកិច្ចការងាររបស់ឪពុកម្ដាយជាតួនាទីទី2ដែលនៅក្នុងចំណោមតួនាទីទាំង5របស់កូនប្រុសស្រីគឺมันអាចអខានបានឡើយដែលត្រូវជួយបំពេញកិច្ចការងារមាតាបិតាយើងត្រូវគិតថាអាត្មាអញត្រូវជួយធ្វើកិច្ចការទាំងឡាយជូនចំពោះមាតាបិតាពេលយើងនៅផ្ទះជាមួយនឹងមាតាបិតាក៏បីធ្វើកិច្ចការជំនួសលោកដើម្បីសម្រួលដល់កម្លាំងកាយកុំឲ្យមាតាបិតាមានការនឿយហត់ខ្លាំងពេកកិច្ចការណាដែលយើងអាចធ្វើបានដោយខ្លួនឯងកុំក៏បីឲ្យអំពើដល់លោកឡើយប្រសិនបើកូនមានគ្រួសាររស់នៅផ្ទះជាមួយភរិយារបស់ខ្លួនក៏បីជួយក្រវ៉ានក្រតើនឧស្សាហ៍មកជួយធ្វើកិច្ចការងាររបស់លោកផងចំណុចដែលកូនមិនគប្បីបើយើងមិនបានជួយធ្វើការងារដល់មាតាបិតាទេសូមកុំក៏បីប្រើលោកឲ្យជួយកិច្ចការយើងវិញនោះឲ្យសោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាការប្រើមាតាបិតាដែលជាព្រះកន្លងគឺជាការបណ្ដោះពូជខ្ញុំគេទុកបានសេចក្តីថាបើកូនប្រើមាតាបិតាឲ្យធ្វើការងាររបស់ខ្លួនជាតិណាមួយក្នុងអនាគតកូននឹងคลายខ្លួនទៅជាអ្នកបម្រើគេជាពំខានឡើយបើកូនមិនចង់คลายខ្លួនជាខ្ញុំបម្រើគេទេសូមកូនកុំប្រើអ្នកមានគុណឲ្យសោះចំណុចដែលកូនគួរស្វែងយល់មានកូនខ្លះបានលើកទស្សនៈឡើងថាធម្មតាយើងរស់នៅជាមួយមាតាបិតាជិះអីនឹងមិនអាចជួយគ្នាប្រសិនបើមិនប្រើគាត់នោះតើបាននរណាជួយទៅពាក្យនេះមានសម្រាប់តែកូនល្ងងតែប៉ុណ្ណោះដែលនិយាយយ៉ាងដូចនេះចេញមកបានយើងគួរចាំនៅសុភាសិតបានពោលថាវិន័យជ្រៅទៅដោយកិច្ចដូច្នេះបើមានកិច្ចការណាដែលឲ្យលោកជួយធ្វើគួរក៏បីប្រើបញ្ញាមកជំនួសវិញសូមកុំនិយាយប្រើដោយផ្ទាល់ឧទាហរណ៍ថាយើងកំពុងជាប់រវល់ធ្វើការងារណាមួយប៉ុន្តែកូនរបស់យើងគ្មានអ្នកមើលថែទេហើយជៀសវាងការប្រើមាតាបិតាឲ្យទៅមើលថែនោះដោយគ្រាន់តែប្រើសម្ដីថាអូពុកម៉ែកូនខ្ញុំកេងលក់ឬនៅកូនខ្ញុំនៅក្នុងអង្រឹងមិនដឹងជាយ៉ាងម៉េចទៅហើយទេម្យ៉ាងវិញទៀតប្រសិនបើយើងទៅធ្វើការងារខាងក្រៅផ្ទះតែកូនគ្មានអ្នកមើលសោះសូមកុំប្រើមាតាបិតាថាម៉ែថ្ងៃនេះមើលថែកូនរបស់ខ្ញុំផងខ្ញុំទៅធ្វើការងារនៅខាងក្រៅហើយយើងក៏បីប្រើបញ្ញាជំនួសវិញថាម៉ែខ្ញុំប្រហែលជាមិនបានទៅធ្វើការងារទេថ្ងៃនេះព្រោះគ្មាននរណាមើលថែកូនខ្ញុំជឿថាពេលយើងនិយាយយ៉ាងនេះលោកប្រកាសជាយល់ច្បាស់ចំពោះអ្វីដែលយើងចង់និយាយមនុស្សអត់វិជ្ជាដូចនាវាអត់ចង្កូតកូនជាទីស្រឡាញ់ពុកនិងម៉ែខិតខំប្រឹងប្រែងកិច្ចការងារសពថ្ងៃរហូតដល់ចាស់ជរានិងដល់ថ្ងៃមួយបានចែកឋានទៅអ្វីដែលពុកខំប្រឹងអាចថារស់នៅដោយទុច្ចរិតខំប្រឹងរកស៊ីចិញ្ចឹមជីវិតមិនបានល្អប្រពៃផ្លត់ផ្លាតកតិទៅកើតនៅក្នុងកំណើតមិនល្អជាការមួយដែលត្រូវពឹងលើកូនកូនឧទ្ទិសបុណ្យឲ្យយើងដែលជាកូនកូនត្រូវគិតថាអាត្មាអញត្រូវទៅធ្វើបុណ្យតក្កិណានុបទានឧទ្ទិសកុសលជូនមាតាបិតានេះជាតួនាទីទី5ក្នុងចំណោមតួនាទីទាំង5ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងចំពោះកូនប្រុសស្រីទាំងឡាយពេលដែលពុកម៉ែចែកឋានទៅហើយនោះមាតាបិតាគឺជាព្រះរស់របស់យើងលោកបានចិញ្ចឹមយើងថ្នាក់ថ្នមលើសពីជីវិតខ្លួនឯងទៅទៀតដូច្នេះយើងក៏បីសាងនៅអំពើល្អឲ្យបានច្រើនក្នុងជីវិត
ដើម្បីផ្សាយនូវមេត្តាធម៌ជូនចំពោះលោកតាមរយៈការធ្វើទានការរក្សាសិលជាមួយនឹងព្រះសង្ឃក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាប្រសិនណាបើមេត្តាបិតាបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅយើងត្រូវនាំបងប្អូនធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសកុសលជូនលោកការធ្វើបុណ្យសន្តានយើងត្រូវទៅវត្តនិមន្តព្រះសង្ឃដោយខ្លួនឯងតែបើយើងរវល់អាចប្រើញាតិមិត្តឲ្យទៅនិមន្តជំនួសដើម្បីមកទទួលភ័ព្វនៅក្នុងគេហដ្ឋានរបស់យើងក៏បាននិងអញ្ជើញញាតិមិត្តសាច់សាលោហិតរបស់យើងមកផងបើយើងមានលទ្ធភាពអាចធ្វើបន្តរហូតដល់7ថ្ងៃឬចាំដល់ថ្ងៃទី7ក៏បានម្យ៉ាងវិញទៀតយើងអាចនាំត្រឹមតែបងប្អូនរបស់ខ្លួនប្រារព្ធកម្មវិធីបុណ្យនៅផ្ទះរបស់យើងដោយមិនចាំបាច់ប្រាប់ភ្ញៀវក៏បាននេះប្រសិនណាបើយើងគ្មានលទ្ធភាពមិនអាចធ្វើបុណ្យធំដុំបានទេកន្លងទៅបាន100ថ្ងៃឬ1ឆ្នាំយើងក៏បីបបួលបងប្អូនរបស់ខ្លួនដើម្បីប្រារព្ធពិធីបុណ្យតក្កិណានុប្បទានឧទ្ទិសបុណ្យជូនលោកក៏បានបើយើងយល់ថាមានកិច្ចការរវល់ច្រើនរកពេលទំនេរគ្មានចាំដល់គម្រប់2ឆ្នាំឬ3ឆ្នាំសឹមយើងនាំគ្នាធ្វើក៏បានប៉ុន្តែយើងគួរធ្វើបុណ្យជូនមាតាបិតាឲ្យបានរាល់ឆ្នាំដើម្បីសន្សំនៅអំពើល្អសម្រាប់ខ្លួនឯងផងនិងដើម្បីឧទ្ទិសបុណ្យសម្រាប់លោកដែលស្លាប់ទៅផងប្រសិនណាបើយើងអាចធ្វើបានគួរតែធ្វើជាការប្រសើររីឯការឧទ្ទិសបុណ្យដែលអាចសម្រេចដល់មាតាបិតារបស់យើងបាននោះក៏គឺសម្រេចដោយហេតុ3យ៉ាងចំណុចទី1គឺកូនត្រូវរកបុគ្គលណាដែលជាអ្នកមានសិលមានព្រះសង្ឃជាដើមនិងឧបាសកឧបាសិកាដែលជាអ្នកមានសិលល្អសិល5ក្តីសិល8ក្តីដែលជាអ្នកមានចរិយាមារយាទប្រពៃដែលកូនអាចយកជាអ្នកឲ្យទានបានកាលណាបើកូនរកអ្នកដែលមានសិលបានហើយក៏បីដែលជាអ្នកបំពេញបុណ្យធ្វើទានជាមួយបុគ្គលនោះកាលណាបើកូនធ្វើបានជាចំណែកនៃបុណ្យហើយគឺយើងឧទ្ទិសទៅដល់ញាតិជាមាតាបិតារបស់យើងដែលបានស្លាប់ចែកឋានទៅនោះកូនត្រូវឧទ្ទិសចំឈ្មោះក៏បានមិនចំឈ្មោះក៏បានដោយពាក្យថាអ៊ីទាំងវោញាតិណាំងហោនតុសុកិតាហោនតុញាតិយោទាននេះចូលមានដល់ញាតិទាំងឡាយសូមញាតិទាំងឡាយបានដល់នៅសេចក្តីសុខចុះនេះគឺជាការឧទ្ទិសដល់អ្នកដែលចែកឋានទៅហើយហេតុមួយទៀតគឺអាស្រ័យនឹងអ្នកស្លាប់ទៅមកអនុមោទនាផលបុណ្យដែលយើងបានឧទ្ទិសជូនទៅនេះជាកិច្ចដែលពពួកញាតិទទួលបានព្រោះអាស្រ័យបុណ្យដែលកូនបានធ្វើហើយឧទ្ទិសដល់ពពួកញាតិឬក៏មាតាបិតាដែលបានចែកឋានទៅទាំងនេះគឺជាតួនាទីរបស់កូនប្រុសស្រីត្រូវគោរពប្រតិបត្តិឲ្យបានល្អចំពោះឪពុកម្ដាយដែលគាត់ចែកឋានទៅជាពិសេសសំខាន់បំផុតនោះគឺកូនត្រូវធ្វើទានដល់បុគ្គលដែលជាអ្នកមានសិលពេលដែលកូនធ្វើដល់អ្នកមានសិលហើយកូនក៏បានសម្រេចជាបុណ្យពេលដែលកូនបានសម្រេចជាបុណ្យកុសលហើយកូនឧទ្ទិសបុណ្យនោះទៅដល់ពពួកញាតិពេលដែលញាតិមានមេត្តាបិតារបស់យើងដែលគាត់បានចែកឋានទៅនោះមកត្រេកអរអនុមោទនានៅក្នុងបុណ្យកុសលដែលយើងបានបំពេញនោះក៏សម្រេចទៅជារបស់ដែលជាទឹកផ្សេងដោយអំណាចបុណ្យដែលកូនបានឧទ្ទិសទៅកាលណាបើកូនបានធ្វើយ៉ាងនេះឈ្មោះថាញ៉ាំងខ្លួនឯងឲ្យប្រពៃទាំងញាតិមិត្តមេត្តាបិតាក៏គាត់បានអាស្រ័យនឹងយើងក៏គាត់បានរួចផុតអំពីសេចក្តីទុក្ខចំពោះការអត់ឃ្លាននៅក្នុងកំណើតមិនល្អផ្សេងសូមអនុមោទនាកូនជាទីស្រឡាញ់ការតបគុណចំពោះមាតាបិតាដែលប្រសើរបំផុតដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាប្រសើរជាងការឲ្យនៅបច្ច័យ4មានអាហារបិណ្ឌបាតសេនាសនៈគ្រឿងស្លៀកពាក់និងថ្នាំកែរោគបច្ច័យទាំង4ដែលកូនបានទំនុកបម្រុងមាតាបិតាគឺប្រសើរហើយតែពុំទាន់ប្រសើរឈ្មោះថាការតបស្នងសងគុណដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់នោះឡើយកូនណាដែលបានញ៉ាំងមាតាបិតាឲ្យមាននៅវត្ថុដ៏មានតម្លៃទាំង4ប្រការចំពោះមាតាបិតាកូននោះក៏ឈ្មោះថាតបគុណចំពោះឪពុកម្ដាយ
យ៉ាងធំយ៉ាងខ្ពស់ថ្លៃថ្លាប្រសើរឧត្តមឧត្តមនោះដែរទី1គឺញ៉ាំងមេដាបិតាឲ្យមានសទ្ធាប្រសិនណាបើមេដាបិតាពុំទាន់មានសទ្ធាជ្រះថ្លាជឿទៅលើគុណរបស់ព្រះពុទ្ធគុណព្រះធម៌និងគុណព្រះសង្ឃនៅឡើយទេយើងគួរតែបញ្យលរៀបរាប់នៅគុណធម៌ផ្សេងៗរបស់ព្រះពុទ្ធសាសនាដើម្បីឲ្យលោកទាំងពីរបានយល់ច្បាស់ហើយមានចិត្តជ្រះថ្លាក្នុងការធ្វើបុណ្យសន្តានរក្សាសិលនិងស្រឡាញ់ពេញចិត្តក្នុងការសាងនៅអំពើល្អជាដើមផងកូនត្រូវចាំទុកថាសទ្ធាគឺជាទ្រព្យដ៏ប្រសើរម្យ៉ាងរបស់មនុស្សផងដែរកាលណាមនុស្សមានសទ្ធាហើយធ្វើឲ្យជីវិតពោរពេញទៅដោយភាពសុខដុមរមនានិងមានពន្លឺភ្លឺថ្លាក្នុងជីវិតទៀតផងយើងក៏បីជ្រាបថាសទ្ធាមិនមែនជាការអស់លុយអស់កាក់របស់ខ្លួននោះទេពោលគឺជាការជឿត្រូវទៅនៅក្នុងគុណរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគុណព្រះធម៌គុណព្រះសង្ឃជឿនៅក្នុងអំពើល្អនិងអំពើអាក្រក់ដែលយើងម្នាក់បានប្រព្រឹត្តតែប៉ុណ្ណោះសទ្ធានេះមាន4ប្រការទី1ឈ្មោះថាកម្មសទ្ធាគឺការជឿកម្មជឿទៅលើអំពើថាអំពើល្អមានអំពើអាក្រក់មានចំណុចទី2គឺវិបាកសទ្ធាជឿថាផលរបស់អំពើទាំងឡាយគឺមានផលរបស់កម្មទាំងឡាយគឺប្រកបជាមានមិនអាចគេចផុតបានឡើយអំពើអាក្រក់តែងឲ្យផលជាទុក្ខអំពើល្អតែងឲ្យផលជាសុខនេះហើយគឺជាការជឿអំពីផលរបស់កម្មហៅថាវិបាកសទ្ធាចំណុចទី3គឺកម្មសកតាសទ្ធាជឿថាសត្វទាំងឡាយតែងទទួលនៅអំពើកម្មដែលខ្លួនឯងបានធ្វើរៀងខ្លួនបុគ្គលណាទទួលបំពេញធ្វើនៅកម្មណាគឺរមែងទទួលនៅកម្មនោះដែលខ្លួនបានធ្វើហើយបុគ្គលធ្វើល្អតែងទទួលផលល្អនិងធ្វើអាក្រក់តែងទទួលផលអាក្រក់ឯមួយទៀតគឺតថាគតពោធិសទ្ធាគឺជឿនៅក្នុងគុណរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគុណព្រះធម៌គុណព្រះសង្ឃការជឿទៅនៅក្នុងព្រះរតនត្រ័យរមែងញ៉ាំងចិត្តឲ្យជ្រះថ្លារីករាយនៅក្នុងការបំពេញនៅសេចក្តីល្អដើម្បីជាការសន្សំពូជល្អទុកនៅក្នុងចិត្តសន្តានគឺរមែងផ្ដល់ផលជាសុខទាំងបច្ចុប្បន្នទាំងទៅកាន់បរលោកព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាមនុស្សសត្វក៏ហាក់ដូចជាមានដៃទាំងពីរដ៏ល្អសម្រាប់ចាប់កាន់វត្ថុឬធ្វើអ្វីមួយអញ្ចឹងដែរនេះគឺកាលណាបុគ្គលមានសទ្ធាដូចជាការមានដៃកាលណាមានសទ្ធាហើយរមែងអាចទទួលនៅវត្ថុដ៏មានតម្លៃវត្ថុដ៏ល្អផ្សេងព្រោះការមានដៃល្អកាន់យកនៅវត្ថុដ៏ល្អប្រើប្រាស់នៅវត្ថុល្អកាលណាបើមិនមាននៅសទ្ធានោះទេគឺថាជីវិតរស់នៅប្រព្រឹត្តទៅដោយការមិនល្អផ្សេងនៅក្នុងជីវិតព្រោះអ្វីព្រោះមិនជឿកម្មមិនជឿផលរបស់កម្មមិនជឿការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនោះហើយក៏រមែងផ្ដល់ផលជាទុក្ខត្រឡប់មកវិញដូច្នេះហើយកូនណាបានញ៉ាំងមេដាបិតាដែលមិនទាន់មានសទ្ធាឲ្យមានសទ្ធាឲ្យការជឿជាក់ទៅលើផ្លូវត្រូវផ្លូវល្អប្រសិនណាបើកូនមិនអាចបញ្យល់ឲ្យគាត់បានយល់អំពីសទ្ធានេះទេកូនក៏អាចព្យាយាមនៅក្នុងការយកនៅព្រះធម៌ដែលមានការសម្ដែងអំពីសំណាក់ព្រះសង្ឃអំពីធម្មកថាផ្សេងចែករំលែកឲ្យគាត់បានស្ដាប់ដូចជាការទិញវិទ្យុទិញម៉ាញ៉េឬមួយក៏ទិញឧបករណ៍ណានីមួយមានទូរស័ព្ទជាដើមដែលអាចស្ដាប់ធម៌បាននោះកូនក៏បើកព្រះធម៌ឲ្យគាត់ស្ដាប់ជារឿយទៅក៏គាត់មានការយល់ដឹងនៅក្នុងសទ្ធានេះហើយគឺជាការដែលកូនទាំងឡាយឲ្យគាត់បានយល់អំពីសទ្ធាហើយញ៉ាំងគាត់ឲ្យជ្រះថ្លាមានសទ្ធានៅក្នុងការយល់ដឹងអំពីកម្មផលនិងគុណរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគុណព្រះធម៌គុណព្រះសង្ឃជាដើមសូមអនុមោទនា